So good morning everybody. In this class we are dealing with the chapter optics, that is ray optics and wave optics. So what is optics? The branch of physics which deals with the study of light. So what is the validity of ray optics? എന്താണ് ray optics ന്റെ validity? So that is light travels in straight line path. So the minimum distance traveled by light ray, before its deviation from the straight line path is noticeable, that minimum distance is called Fresnel's distance എന്ന് പറയും. So what is Fresnel's distance? The minimum distance traveled by the light ray before its deviation from the straight line path is noticeable, and that minimum distance is called Fresnel's distance എന്ന് പറയും. ആണോ? So ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് reflection of light. So what is reflection of light? The bouncing back of light when light falls on opaque bodies. That phenomenon is called reflection of light. So what is reflection of light? The bouncing back of light. They are of two types. ഏതൊക്കെയാ? Regular reflection ഉണ്ട്, irregular reflection ഉണ്ട്. The place where regular reflection takes place is called a mirror. എവിടെയാണോ regular reflection നടക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മിറർ എന്ന് പറയും. Then what are the laws of reflection? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. എല്ലാം എന്തോത്തായിരിക്കും? ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? angle of incidence is always equal to angle of reflection. angle of incidence ഉം angle of reflection എന്തായിരിക്കും? equal ആയിരിക്കും. Then what are the characteristics of the image formed by a plane mirror? മനസ്സിലായോ? what are the characteristics of the image formed by a plane mirror? എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന്, വെർച്വൽ ആണ്, ഇറക്റ്റ് ആണ്, സെയിം സൈസ് ആണ്, ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ആണോ? ദെൻ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നേ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആണോ? ദെൻ if two plane mirrors are inclined at an angle theta, then the number of images formed. രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിനെ നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the number of images formed is x is equal to 360 by theta. Suppose 360 by theta ഞാൻ x എന്ന് എടുക്കുന്നു. ആണോ? And n is equal to x minus 1 provided x is even. x ന്റെ വാല്യൂ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഈസ് എന്താണ്? x മൈനസ് 1 ആണ്. ഇനി x ന്റെ വാല്യൂ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഈസ് n ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് തന്നെ? x തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? n ഈസ് ഈക്വൽ ടു x മൈനസ് 1 provided the value of x is even and n is equal to x provided the value of x is odd. Then angle of deviation. Angle of deviation കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല. സപ്പോസ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആണോ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു angle of deviation delta is equal to 180 degree minus 2 theta ആണ്. മനസ്സിലായോ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താണ്? 180 മൈനസ് 2 theta ആണ്. ആണോ? ദെൻ if there are two plane mirrors, രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ.
and this angle is theta. Then the angle of deviation delta is equal to 360 degree minus 2 theta ആണ്. രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിന് നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണോ, then the number of images formed is എന്താണ്, 360 degree minus 2 theta ആണ്. Then suppose h ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് കിട്ടണം. മനസ്സിലായി? h ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി h/2 ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ആ പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കണം, പകുതിയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഇനി h ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വാള് ഒരു ഭിത്തിയാണ്, h ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ വാളിന്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് കിട്ടണം എങ്കിൽ ദ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ ഷുഡ് ബി h/3 ആയിരിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക, നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ h/2 ആണ്. ഇപ്പൊ h ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വാള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിനകത്ത് നമ്മൾ ആ വാളിന്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണം, h/3 ആയിരിക്കണം. എത്ര ആയിരിക്കണം, h/3 ആയിരിക്കണം. Then keeping the incident ray fixed, ഇൻസിഡന്റ് റേ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഇൻസിഡന്റ് റേ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്ലെയിൻ മിററിനെ തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദെൻ the reflected light will be rotated through an angle 2 theta. ഓർത്തിരിക്കുക, ഇൻസിഡന്റ് റേ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിനെ നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും, 2 theta ആയിരിക്കും. ആണോ? ദെൻ സോ നമ്മൾ സലൂണിൽ പോവും. എന്തോ സലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിവെട്ട് കട, മനസ്സിലായോ? അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് വെച്ചേക്കും. ആണോ? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു സലൂണിൽ പോകുന്നു, ആ സലൂണിൽ പോകുമ്പോൾ ആണോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം അവിടെ പാരലായിട്ട് 2 മിറർ വെച്ചിരിക്കും. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കാണും, അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കിലത്തെ മിററിൽ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡും കാണും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദോസ് മിറേഴ്സ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോളോ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഗ്ലാസ്. ഒരു ഹോളോ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഗ്ലാസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനുപരി കാര്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ മിറർ? ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും എന്തായിരിക്കും, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. Then what are spherical mirrors? Those mirrors which forms a part of a hollow sphere of glass. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് spherical mirrors. They are of 2 types. ആദ്യത്തേത് അല്ലേ, കോൺകേവ് ഓർ കൺവേർജിംഗ് മിറർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജിംഗ് മിറർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് കൺവേർജിംഗ് എന്നോ ഡൈവേർജിംഗ് എന്നോ വരുത്തുള്ളൂ. ഓർത്തിരിക്കുക, കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ കൺവേർജിംഗ് ആണ്, കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജിംഗ് ആണ്. ആണോ? സോ കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ കർവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും, കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ബൾജ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ആണോ? ദെൻ ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസും. ദെൻ ഇവിടാണ് ഫോക്കസ്, എന്തോത്തിന്റെ കേസിൽ, കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ. ആണോ?
തിരിച്ച് കോൺവെക്സിന്റെ കേസിൽ ഫോക്കസ് അപ്പുറത്താണ് ആണോ? ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് എന്തോത്തിന്റെ കേസിൽ? കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ. കോൺവെക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആണോ? ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് R is equal to 2f അല്ലേ? R is equal എന്താണ്? 2f ആണ്. ദെൻ മിറർ ഫോർമുല എന്താ? മിറർ ഫോർമുല 1/f is equal to 1/v plus 1/u. മിറർ ഫോർമുല 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ദെൻ ഇവിടെ അറിയേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. Newton's formula to find focal length ആണ്. So if x is the distance of object from focus and y is the distance of image from focus, if x is the distance of object from focus and y is the distance of image from focus, then focal length f is equal to root xy ആണ്. This is called എന്തെന്ന് പറയും? Newton's formula to find focal length. If x is the distance of object from focus and y is the distance of image from focus, then focal length f is equal to formula root xy, and this is called നമ്മൾ എന്തര ഫോർമുല എന്ന് പറയും? Newton's formula എന്ന് പറയും ആണോ? ദെൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. ആക്ച്വലി ലീനിയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ്. m is equal to hi by ho is equal to minus v by u. Again നമുക്കറിയാം 1/f is equal to 1/v minus 1/u ആണ്. That is v by f is equal to 1 minus v by u ആണോ? That is minus v by u is equal to എന്ത് വരും? പറ. v by f minus 1 വരും ആണോ? That is m is equal to എന്ത് വരും? v minus f by f. Then again 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Sorry, there is mistake, plus അല്ലേ? That is minus v by u is equal to 1 minus v by f. That is m is equal to f minus v by f. Again plus 1 by u. That is 1 by f is equal to u by f is equal to u by v plus 1. That is minus u by v is equal to 1 minus u by f, or minus v by u is equal to, or we can write minus u by v is equal to f minus u by f, or reciprocal m is equal to f by f minus u. രണ്ട് ഫോർമുല m is equal to f minus v by f ഉം മറ്റൊരു ഫോർമുല m is equal to f by f minus u ആണോ? Then there is longitudinal magnification. This is linear magnification. അടുത്തത് longitudinal magnification ആണ്. Longitudinal magnification, that is m is equal to formula minus of v by u the whole square. That is minus of f by u minus f the whole square. This is called longitudinal magnification.
ദെൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ കേസസ്. ഇഫ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. 2, ഇഫ് എം ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും. 3, ഇഫ് എം ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും. എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈഡ്, എം ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈസ്, എം ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ്. 4, ഫോർ റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ്. ഫോർ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ്. റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ്, വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ്. 6, ഫോർ കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആകാം. കാരണം കോൺകേവ് മിറർ റിയൽ ഇമേജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, വെർച്വൽ ഇമേജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആണോ? അതിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരും? അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകാം, ഈക്വൽ ടു 1 ആകാം, ലെസ് ദാൻ 1 ആകാം. കാരണം റിയൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഉണ്ട്, റിയൽ സെയിം സൈസ് ഉണ്ട്, റിയൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഉണ്ട്. ആണോ? ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ? അല്ലേ, എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. കാരണം വെർച്വലും ഡിമിനിഷ്ഡ് അല്ല, വെർച്വലും മാഗ്നിഫൈഡും ആണ്. ഷേവിംഗ് മിറർ വെർച്വലും. അന്നേരം കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 വരാം, ഈക്വൽ ടു 1 വരാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരാം. തിരിച്ച് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഫോർ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം കോൺവെക്സ് മിറർ വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ. ആ പോസിറ്റീവിൽ തന്നെ ആണോ എന്തുമായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. കാരണം വെർച്വലും ഡിമിനിഷ്ഡും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെർച്വലും ഡിമിനിഷ്ഡും ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ 1. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മനസ്സിലായി? ഈ മാത്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് അവർ മാത്സ് ഫോളോയിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നറിയണം, ആ ഓരോ മിററും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അറിയണം, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മനസ്സിലായി? അന്നേരം ഓർത്തിരിക്കുക. ആണോ? കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആകും, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരാം, ഈക്വൽ ടു 1 വരാം, ലെസ് ദാൻ 1 വരാം. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ആണോ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ ദെൻ പവർ ഓഫ് എ മിറർ. P is equal to -1/f മീറ്റർ ആണ്. ഒരു മിററിന്റെ പവറിന്റെ ഫോർമുല P is equal എന്താണ്? -1/f മീറ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. So what is refraction of light? The bending of light when light falls on, when light travels between two mediums having different optical density, that is called refraction of light. ഇവിടെ അറിയേണ്ടതാണ് എന്താണ് സ്നെൽസ് ലോ. എന്താ സ്നെൽസ് ലോ?
the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant. That a constant is called refractive index of the second medium with respect to first medium. നമ്മൾ n2 by n1 അല്ലെങ്കിൽ mu of 21 എന്ന് എഴുതും. That is mu2 by mu1. This is called Snell's law എന്ന് പറയും. അല്ലേ? We can also express the refractive index in terms of velocity of light. Mu of 21 is equal to v1 by v2. Then if the first medium is air or vacuum, then the refractive index is called absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index. So absolute refractive index. If the first medium is air or vacuum, then the refractive index is called absolute refractive index. It is numerically equal to ratio of the velocity of light in air or vacuum, that is c, to the velocity of light in the given medium, that is mu is equal to c by v. We can also express the refractive index in terms of depth. എന്തൊക്കെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? ഡെപ്തിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇത് mu is equal to വരും റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ആണ്. റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ എന്താണ്? അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബീക്കറിനകത്ത് രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും, കറസിനും വാട്ടറും. ഈ ഹൈറ്റ് h1 ആണ്, h1 ആണ്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n1 ആണ്. ഇത് h2 ആണ്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n2 ആണ്. എങ്കിൽ അപ്പാരന്റ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുമെന്ന് അറിയോ? h1 ബൈ n1 പ്ലസ് h2 ബൈ n2 ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പാരന്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും? h1 ബൈ n1 പ്ലസ് എന്തോ വരും? h2 ബൈ n2. Then എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ? അല്ലേ? സോ when a ray of light travels from denser medium to rarer medium, for a particular angle of incidence the angle of refraction becomes 90 degree. Then the corresponding angle of incidence is called critical angle. So when a ray of light travels from denser medium to rarer medium, for a particular angle of incidence the angle of refraction becomes 90 degree. Then the corresponding angle of incidence is called critical angle. ഗ്ലാസിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ 42 ഡിഗ്രി ആണ്. ഡയമണ്ടിൻ്റെത് 24 ഡിഗ്രിയാണ്. ഗ്ലാസിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ 42 ഡിഗ്രിയാണ്, ഡയമണ്ടിൻ്റെത് 24 ഡിഗ്രിയുമാണ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. So what is total internal reflection? When a ray of light travels from denser medium to rarer medium, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray will be reflected back into the same medium, obeying the laws of reflection. Laws of reflection obey ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. That phenomenon is called total internal reflection. ആ ഫിനോമിനൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് total internal reflection എന്ന് പറയും. So what are the conditions for total internal reflection to take place? ഒന്ന്, ഏതൊക്കെയാ? Ray should travel from denser medium to rarer medium. രണ്ട്, angle of incidence should be greater than critical angle. Angle of incidence critical angle കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്? ഒന്ന് മിറാഷ് ആണ്, അല്ലേ? എന്തോ മിറാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ സീ പൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഓർ ഇൻ ഡെസേർട്സ് ഇൻ ഹോട്ട് സണ്ണി നൂൺസ്. നല്ല നട്ടുവച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും.
ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇലൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മിറാഷ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് മിറാഷ് ഫോംഡ് ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൂമിംഗ് എന്ന് പറയും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിംഗ് എന്ന് പറയും. കോൾഡ് റീജിയനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മിറാഷിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും? ലൂമിംഗ് എന്ന് പറയും. ആണോ? ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ്. So they are thin thread-like fibers usually made up of glass അല്ലെങ്കിൽ fused silica. It consists of two layers. The inner layer is called core, having a refractive index n1, and the outer layer is called cladding, having a refractive index n2, such that n1 is greater than n2. അല്ലേ? എന്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം? ആണോ? കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിങ്ങിനെയും കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? there is a protective covering outside the cladding in order to prevent rays of light from escaping. Then എന്തൊക്കെയാ യൂസസ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ്. ദെൻ കീ ഹോൾ സർജറി അല്ലേ? കീ ഹോൾ സർജറി. അതേപോലെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൈബർ സ്കോപ്പ് ടു വ്യൂ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്. ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ്. ഫൈബർ സ്കോപ്പിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനമാണ്. ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിസമാണ്. ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രിസംസ്. എന്തുവാ ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രിസം? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐസോസെലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗുലർ ഗ്ലാസ് പ്രിസം with one angle as 90 degree and the other two angles as 45 degree each. ഒരു ആംഗിൾ 90 ആയിരിക്കും, ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും 45 ആയിരിക്കും. Then what are the uses? ഒന്ന്, to turn a ray of light through 90 degree. രണ്ട്, to turn a ray of light through 180 degree. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോറോ പ്രിസംസ് എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും? പോറോ പ്രിസംസ് എന്ന് പറയും. മൂന്ന്, ടു ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. തലതിരിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെയാക്കാം. ആണോ? ഇതാണ് മൂന്ന് യൂസസ്. ഏതൊക്കെയാ? 90 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. മൂന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ടു ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ്. തലതിരിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേരെയാക്കാൻ പറ്റും. ആണോ? തലതിരിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേരെയാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്. ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ദെൻ what are the factors that change during refraction? റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക. സപ്പോസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു ബൾബ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബൾബ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ. ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് R ആണ്. ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ R ആണ്. ആണോ? ഈ ഹൈറ്റ് h ഒന്നും ഇരിക്കട്ടെ. ആണോ? then the equation to find radius R is equal to h by root of mu square minus 1 ആണ്. ഓർത്തിരിക്കുക. റേഡിയസിന്റെ ഫോർമുല R is equal to h by root of എന്താണ്? mu square minus 1 ആണ്. then
റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് അല്ലേ? ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബിന്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആണോ? അവിടെയാണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ? ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ മൈനസ് ആർ ബൈ കോസ് ആർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടു ഫൈൻഡ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ടി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? സൈൻ ഐ മൈനസ് ആർ ബൈ എന്താണ്? കോസ് ആർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് അഥവാ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ മൈനസ് ആർ ബൈ എന്തോ വരും? കോസ് ആർ വരും. ദെൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം ആണോ? എന്തൊക്കെയാ ഫോർമുലാസ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. പറ. റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം. പ്രിസം വരയ്ക്കുന്നു. I1 is angle of incidence ആണോ? R1 and R2 are the angles of emergency. ഇത് I1, ഇത് R1, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ R2, ഇത് I2 എന്ന് എടുക്കും. ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ആണോ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫോർമുല? R1 plus R2 is equal to A ആണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ, ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ദ എമർജന്റ് റേ ആണോ? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് കൊടുക്കും ആണോ? എന്തുവായിരുന്നു ഫോർമുല? D is equal to I1 plus I2 minus A ആണ്. Then if you draw a graph with angle of incidence along the x-axis and angle of deviation along the y-axis, graph will be like this. This is called angle of minimum deviation, capital D. Capital D is called angle of എന്തോ പറയും മക്കളെ? minimum deviation എന്ന് പറയും ആണോ? when small d is equal to capital D ആണെങ്കിൽ I1 is equal to I2 is equal to I ആണ്. R1 is equal to R2 is equal to R1 ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ I is equal to എന്ത് വരും? A plus D by 2. R is equal to എന്ത് വരും? A by 2. N is equal to ഫോർമുല എന്തുവാ? sin I by sin R ആണോ? that is sin എന്ത് വരും? A plus D by 2 by sin A by 2. സോ ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് ലെൻസ് ആണ്. So what is a lens? A lens is a piece of transparent material bounded by two plane surfaces. Either plane അല്ലേ? അല്ലേ? by two surfaces, either plane or spherical, used to focus a beam of light. Spherical lenses രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. സോറി, കോൺവെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ആണോ? കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ തിക്ക് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് തിൻ അറ്റ് ദ എഡ്ജസ്. ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് തിൻ അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ആൻഡ് അല്ലേ? തിക്ക് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ആൻഡ് തിൻ അറ്റ് ദ മിഡിൽ, അതെന്തായിരിക്കും? ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ്. എന്താ മക്കളെ ലെൻസ് ഫോർമുല? 1/f ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്തുവാ? 1/v മൈനസ് 1/u ആണ്. 1/f ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്താണ്? 1/v മൈനസ് 1/u ആണ്. ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല. എന്തുവാ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് F is equal to റൂട്ട് XY ആണോ? F is equal ഫോർമുല എന്താണ്? റൂട്ട് XY ആണ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. M is equal to HI by HO is equal to V by U. കോൺകേവ് മിററിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ആർക്ക് ഈക്വലൻ്റാ? കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോൺകേവ് മിററിന്റെ സാധനങ്ങൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ആണോ? ദെൻ കോൺകേവ് തിരിച്ച് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ സാധനങ്ങൾ കോൺകേവ് ലെൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ആണോ? M is equal to HI by HO is equal എന്താണ്? V by U ആണ്. ദെൻ പവർ P is equal to 1/f മീറ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ്. കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ
പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആണോ? ദെൻ equivalent focal length of two thin lenses in contact. നമ്മൾ രണ്ട് തിൻ ലെൻസസ് എടുക്കുന്നു. ആണോ? അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താ വരും? 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 and equivalent power is equal to P1 plus P2. ആണോ? ഇനി if the two lenses are separated by a distance d ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ലെൻസും നമ്മൾ d ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആണോ, 1/f is equal to ഫോർമുല എന്ത് വരും? 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 f2 ആണ്. or p is equal to p1 plus p2 minus d into എന്ത് വരും? പറ, p1 p2. this is the formula. ആണോ? രണ്ട് ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല ഇതാണ്. എന്നാൽ ഇക്വലന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 and power p is equal to എന്തോ വരും ഫോർമുല? പറ, p1 plus p2 minus d into എന്തോ വരും? p1 p2 ആണ്. ആണോ? ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? Refraction at a convex spherical surface. Refraction at a convex spherical surface. And then the first one, when the object is in the rarer medium. And image is in denser medium. എന്താ ഒരു ഫോർമുല? n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r വരും. if the object is in the denser medium, if the object is in the rarer medium and image is in the denser medium ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? 1/f n2 by v is equal to n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by എന്തോ വരും? r. ആണോ? ഇനി റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ എന്താ വരും? n1 by v minus n2 by u ആണോ is equal to n1 minus n2 by r. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലും ഇമേജ് റയറർ മീഡിയത്തിലും ആണെങ്കിൽ എന്തോ വരും ഫോർമുല? n1 by v minus n2 by u is equal to എന്തോ വരും? പറ, n1 minus n2 by എന്തോ വരും? r വരും. ആണോ? then ഇനി ഇങ്ങനൊരു കേസ് r1 r2 n1 n2 n3 ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വരുന്നെങ്കിൽ, സറൗണ്ടിങ് രണ്ട് മീഡിയംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആണോ, ഫോർമുല ഈസ് n3 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r1 plus n3 minus n2 by r2. ഓർത്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ, അതായത് സറൗണ്ടിങ് രണ്ട് മീഡിയംസ് ആണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്, പറയാൻ മനസ്സിലായോ? സറൗണ്ടിങ് രണ്ട് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ, ആണോ, എന്തോ വരും ഫോർമുല? പറ, n3 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r1 plus n3 minus n2 by r2. ഇനി if u is at infinity, ആണോ,
വി അന്നേരം എന്തോത്തിന് ഈക്വൽ ആവും? എഫിന് ഈക്വൽ ആവും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തോ വരും? n3 ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n2 മൈനസ് n1 ബൈ r1 പ്ലസ് n3 മൈനസ് n2 ബൈ r2. മനസ്സിലായി? n3 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 മൈനസ് n1 ബൈ r1 പ്ലസ് n3 മൈനസ് n2 ബൈ എന്തോ വരും? r2. ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ്. അല്ലേ? എന്താ ഫോർമുല? 1 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 ബൈ n1 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 ബൈ r1 മൈനസ് 1 ബൈ r2. ഇതൊരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ, അല്ലേ? എയറിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എയർ n2 ബൈ n1നെ നമുക്ക് 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തോരും? 1 ബൈ എഫ് എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 ബൈ n1നെ n ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 ബൈ എഫ് എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 ബൈ r1 മൈനസ് 1 ബൈ r2. ഇനി ഒരു ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് r1, ഇതാണ് r2. ഇനി ഇക്വി കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ r1 പ്ലസ് r ആവും, r2 മൈനസ് r ആവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തോരും? 1 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 ബൈ r മൈനസ് 1 ബൈ മൈനസ് r. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ബൈ r. ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ 1 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മക്കളെ? 2 ബൈ r വരും. തിരിച്ച് ഫോർ ഇക്വി കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ആണോ? r1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ, ഇക്വി കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് r1, ഇതാണ് r2. r1 മൈനസ് r ആവും, r2 പ്ലസ് r ആവും. ഇത് മൈനസ്, ഇത് പ്ലസ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തോരും? 1 ബൈ എഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ r മൈനസ് 1 ബൈ r ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 ബൈ r വരും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇക്വി കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ, കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ബൈ r വരും. ഇക്വി കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇതൊരു മൈനസ് 2 ബൈ r വരും. ഇനി ഒരു ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ പീസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2f ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പവർ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p/2 ആയിരിക്കും. ഒരു ലെൻസിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 2f ആയിരിക്കും. ആണോ? പവർ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും? p/2 ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക. തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നേരത്തെ വേർട്ടിക്കലാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ there will be no change in focal length. മനസ്സിലായോ? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഹോർസ് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പുതിയ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും? പറ. നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി, there is no change in focal length. ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല? മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തോ ചെയ്യും മക്കളെ? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തോ ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആണോ? ദെൻ നൗ സോ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
ഒരു പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിൽവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then the new focal length f is equal to r by 2 into n minus 1 ആണ്. ഒരു പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ സിൽവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the equation to find focal length f is equal to r by 2 into n minus 1. തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കോൺവെക്സ് സർഫസിലും സിൽവർ ചെയ്തുകൂടെ മക്കളെ വേണമെങ്കിൽ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then the equation to find focal length is f is equal to r by 2n. രണ്ട് ഫോർമുലാസും ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലേ? പ്ലെയിൻ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല r by 2 into n minus 1. തിരിച്ച് നമ്മൾ ആണോ എവിടെ സിൽവർ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കോൺവെക്സ് സർഫസിലാണ് സിൽവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആണോ എന്തോ വരും, എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r by എന്തോ വരും 2n. ദെൻ നമ്മളൊരു ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കുന്നു, ഒരു ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായോ? എവിടെ സിൽവർ ചെയ്യുന്നു? ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്യുന്നു ആണോ? ദെൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r by 4n minus 2 ആണ്. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് ഫോർമുല? എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r by 4n minus 2. ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താണ്? r by 4n minus 2 ആണ് ആണോ? ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ആണോ? അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ്. So what do you mean by a simple microscope? It is an optical instrument used to view magnified images of very small objects kept close to our eye. Two type ഉണ്ട്. Simple microscope എന്ന് പറയുന്നത് it consists of a convex lens of suitable focal length kept in a lens holder. ഒരു ലെൻസ് ഹോൾഡറിനകത്ത് നമ്മളൊരു സാധാ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്? വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും? ഒരു വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടും. That is the working principle of a simple microscope. Angular magnification m is equal to formula എന്താ വരും? 1 plus d by f ആണ്. Where d is called least distance of distinct division അഥവാ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. നോർമൽ ഹ്യൂമനയുടെ കേസിൽ നിയർ പോയിന്റ് എത്ര സെന്റിമീറ്ററാ? 25 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ലെൻസസ്, രണ്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ഐ പീസും ഉണ്ട് അല്ലേ? ബോത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ആർ ഓഫ് ഷോർട്ടർ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ആണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്തോത്തിൻ്റെയാ? ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. രണ്ട് ലെൻസ് നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബിന് രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഈ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് സ്മോൾ ഡി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഐ. എം ഈസിക്കൽ ഫോമിൽ എന്ത് വരും? 1 plus ക്യാപിറ്റൽ ഡി മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ബൈ എഫ്. ലെൻസും കണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി എങ്കിൽ ആംഗുലാർ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല എം ഈസിക്കൽ 1 plus എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഡി മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ബൈ എഫ് ആണ് ആണോ? ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് നിയർ പോയിന്റിലാണ്. ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എം ഈസിക്കൽ ഫോർമുല എന്താ പറയുക? ഡി ബൈ എഫ് ആണ്. സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എം ഈസിക്കൽ ഫോർമുല ഡി ബൈ എഫ്. Then what are the equations to find angular magnification of compound microscope? ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് m is equal to MOMI, magnification of objective into magnification of eyepiece. മറ്റൊന്ന് m is equal to V0 by U0 into 1 plus d by fe ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോർമുല L by F0 into 1 plus d by എന്തോ വരും? fc ആണോ? വേറെ L is equal to ആണോ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബ് L is equal to V0 plus UE, image distance of the object plus object distance of the eyepiece. Image distance of the objective lens plus
ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഐ പീസ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മറന്നു പോരുത്, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ എൽ ഈസിക്കൽ ഫോമിൽ എന്താണ്? V0 പ്ലസ് UE ആണ്. ആണോ? Then ടെലസ്കോപ്പ് ആണ്. സോ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആണോ? ഇവിടെ ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ എന്തോ അപ്പേർച്ചറും കൂടുതലാണ്. എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഐ പീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബിന് രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടല്ലേ? അവിടെ ആംഗുലർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസിക്കൽ ഫോർമുല FO/FE ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബ് L = FO പ്ലസ് എന്തോ വരും? FE വരും. മനസ്സിലായി അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്യൂബ് ഇത് നോർമൽ ആണ്, സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒക്കെ വരും. L = എന്തോ വരും? FO പ്ലസ് FE ആണ്. M = FO/FE ആണ്. ആണോ? ദെൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാസിഗ്രെയിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാസിഗ്രെയിൻ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ പാരബോളിക് മിറർ ആണ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ പാരബോളിക് മിറർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എമ്മിന്റെ ഫോർമുല FO/ എന്ത് തന്നെ? FE തന്നെ. M = FO/ എന്തോ വരും? FE തന്നെ വരും. ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഐ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന്, ആദ്യത്തേത് മയോപ്പിയ അഥവാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും. എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസീസ് ക്യാൻ സീ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി ബട്ട് കനോട്ട് സീ ഫാർ അവേ ഒബ്ജക്ട്സ്. അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ദിസ് ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ യൂസിങ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ അഥവാ ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ആണോ? എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസീസ് ക്യാൻ സീ എന്താണ്? ഫാർ അവേ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി ബട്ട് കനോട്ട് സീ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ്. എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും? ബൈ യൂസിങ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ആണ് അല്ലേ? എന്തുവായിരുന്നു പ്രസ് ബയോപ്പിയ? കനോട്ട് സീ എയ്തർ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ ഫാർ. രണ്ടും പറ്റത്തില്ല. അടുത്തുള്ളതും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ദൂരെയുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ അല്ലേ? ഡ്യൂ ടു വീക്കനിങ് ഓഫ് സിലിയറി മസിൽസ് ആണ്. എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും? ബൈ യൂസിങ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസസ്. നമ്മൾ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യും. നാലാമത്തത് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആണ്. എന്താണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കനോട്ട് സീ എയ്തർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഐ അല്ലേ? ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണ്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വിബ്ജിയറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് കോൾഡ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐബോൾ ഈസ് നോട്ട് പ്യൂർലി സ്ഫെറിക്കൽ. ഐബോൾ പ്യൂർലി എന്തല്ല? സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല. റെമഡി ബൈ യൂസിങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് കാറ്ററാക്ട് ആണ്. എന്തുവാ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ? ഒരു മിൽക്കി ലൈക്ക് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാറ്ററാക്ട്. ആണോ? എങ്ങനെയാ? സർജറി അല്ലേ? റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാറ്ററാക്ട് സർജറി ആണ്. Then what is dispersion of light? എന്താ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്സ് 7 component colors അല്ലേ? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്സ് 7 component colors while passing through a prism is called dispersion of light and the band of colors obtained is called spectrum അല്ലേ? ആ സ്പെക്ട്രം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പ്യൂർ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്, ഇംപ്യൂർ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. 7 component കളേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും. And the device used to produce pure spectrum is called spectrometer എന്ന് പറയും. A device used to produce pure spectrum is called spectrometer. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ? സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് കുറെ പാർട്സുകളുണ്ട്. പാർട്സുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? ഒന്ന് ഒരു പ്രിസം ടേബിൾ ഉണ്ട്, കോളിമേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓർത്തിരിക്കുക, പ്രിസം ടേബിൾ ഉണ്ട്, കോളിമേറ്റർ ഉണ്ട്, ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇംപ്യൂർ സ്പെക്ട്രം ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതല്ല എന്തൊരു സ്പെക്ട്രമാണ്? ഇംപ്യൂർ സ്പെക്ട്രം ആണ്. ദെൻ പിന്നെന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്
സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. എന്താ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ്? What do you mean by scattering of light? It is a change in the direction of light due to the suspended particles in the atmosphere. Fog, smoke, dust, mist, ഇതിനകത്തൊക്കെ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആ ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അല്ലേ? ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റെയ്ലീസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റെയ്ലീസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കാറ്റർഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഹെൻസ് violet is scattered most and red is scattered least. That is I1 by I2 is equal to എന്ത് വരും? lambda 2 by lambda 1 the whole raised to എന്ത് വരും? 4. ഇതാണ് റെയ്ലീസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റെയിൻബോ ആണ്. അല്ലെ? എന്തുവാ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാ? ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ട്, റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ട്, റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. അല്ലേ? ഓൺ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻബോ ഉണ്ട്. പ്രൈമറി റെയിൻബോ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ ഉണ്ട്. ഒരു വട്ടം റിഫ്രാക്ഷനും രണ്ട് വട്ടം റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു വട്ടം ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷനും ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്ന് പറയും. അതായത് 2 times റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് 1 time TIR ആണോ? അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്ന് പറയും. തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 times റിഫ്രാക്ഷനും 2 times ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് റെഡ് ആയിരിക്കും, ഇന്നർ എഡ്ജ് വയലറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റിവേഴ്സ് വരും. ഇവിടെ 43ഉം 40ഉം, ഇവിടെ 52ഉം 50ഉം ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ റേ ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അല്ലേ, വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വേവ് ഫ്രണ്ട്. എന്താ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ? ഇത് തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ആണോ? അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. ദേ ആർ ഓഫ് 3 types. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആണോ? ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. 2 സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. അറ്റ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് സോഴ്സ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് പ്ലെയിൻ ഇൻ ഷേപ്പ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ റേ? എന്താ മക്കളെ റേ എന്ന് പറയുന്നത്? എ ലൈൻ ഡ്രോൺ അല്ലേ? സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പോകും. അന്നേരം എന്താണ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റേ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എനി നമ്പർ ഓഫ് റേസ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ടു അനദർ വൺ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ്. ഒരേ കണക്കത്തുള്ള 2 വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റേസ് ഉണ്ടായാലും ശരി, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എനി നമ്പർ ഓഫ് റേസ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ടു അനദർ വൺ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ്, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. ഈസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ? അത് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു വട്ടം എൻട്രൻസ് ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹെൽപ്പ് us to find, എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഹെൽപ്പ് us to find the position of a wave front after t seconds provided the present position is known. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ടി സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ള പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ, ആദ്യത്തത് എന്താണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. വിച്ച് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്തുവാ? ദ വേവ് അല്ലേ? എങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും ആണോ? വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ആണ്.
ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദെൻ ഹൈജൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തോ മക്കളെ? Huygens principle disadvantage, it only gives us an idea about the forward motion of the wavefront and does not give us an idea about its backward motion. അല്ലേ? എന്തോ പറ്റും? ഫോർവേഡ് മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ, ആണോ? ബാക്ക്വേർഡ് മോഷനെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ല. എന്തോ പറയത്തില്ല? ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയത്തില്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ്സ് us an idea about the backward direction of the wavefront. Then പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ്. എന്താ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് emitting light of same amplitude, same wavelength, same frequency, same phase or constant phase difference and in the same state of polarization. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയും ഈ വർഷം പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം. എന്താണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ്? ആണോ? ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് ഈസ് ലേസർ ആണ്. കൊഹറന്റ് സോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേസർ, ആണോ? ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ. എന്തോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ? അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ, when two or more waves passes through a medium simultaneously, then the net displacement on a particular particle will be the vector sum of the displacement due to each wave. ആണോ? ഓരോ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ. ദെൻ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്തോ മക്കളെ? ലാംഡ ബൈ 2π ഇൻറ്റു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ആണോ? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താണ്? ലാംഡ ബൈ 2π ഇൻറ്റു എന്തോ വരും? ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരും. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്തോ വരും? ലാംഡ ബൈ 2π ഇൻറ്റു എന്തോ വരും? ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ആണോ? ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇന്റർഫറൻസ്. എന്താണ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഓഫ് എ മീഡിയം വെൻ ലൈറ്റ് ഫ്രം ടു കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് പാസസ് ത്രൂ എ മീഡിയം. ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആദ്യത്തെ വേവിന്റെ ക്രസ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ ക്രസ്റ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വേവിന്റെ ട്രഫും രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ ട്രഫും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ്, ആണോ? സോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് എന്തുവാ? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡയാണ്, ആണോ? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡയാണ്, ബ്രൈറ്റ് കിട്ടും, ആണോ? രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ വേവിന്റെ ക്രസ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ട്രഫും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ വേവിന്റെ ക്രസ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ട്രഫും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും? 2n + 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2n + 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. ഇനി suppose if y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b sin omega t plus phi എന്നിരിക്കട്ടെ, ആണോ? where a is the amplitude of the first wave and b is the amplitude of the second wave, then the equation for resultant amplitude r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos phi ആണ്, ആണോ? റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി I is equal to എന്ത് വരും? IA plus IB plus 2 root IA IB cos phi ആണ്, ആണോ? ഈ 2 root IA IB cos phi ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും? ഇന്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും? ഇന്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയും.
ഇതാണ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കണമോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആണോ? ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കണമോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കണമോ തീരുമാനിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏതാ? 2√IAIB cos phi ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്തെന്ന് പറയും? ഇന്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇഫ് I is equal to IB is equal to I0 ആണെങ്കിൽ I is equal to നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും 4I0 cos square phi by 2. പറയാൻ മനസ്സിലായോ? സോ ഇഫ് IA is equal to IB is equal to I0 ആണെങ്കിൽ ആണോ I is equal to എന്ത് വരും? 4I0 cos square phi by 2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ cos phiയുടെ വാല്യൂ +1 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണോ എന്താ വരും? പറ cos ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ വരും? 0 2π 4π ഇങ്ങനെ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു 2π ആണ്. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ I മാക്സിമത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താ വരും എന്നറിയോ? √IA പ്ലസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. I മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു √IA പ്ലസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അതേപോലെ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ആണോ phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? പൈ 3π 5π ഇങ്ങനെ പോകും. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? പറ 2n + 1 ഇൻറ്റു പൈ വരും. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 1 2 3 എക്സെട്ര. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം I മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർമുല? √IA മൈനസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ I മാക്സിമം ബൈ I മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? √IA പ്ലസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ by √IA മൈനസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. പറയാൻ I മാക്സിമം ബൈ I മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു √IA പ്ലസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ by √IA മൈനസ് √IB ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആണോ? ഇനി ഇതിനെ വേറെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ടേംസിൽ I മാക്സിമം ബൈ I മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? A പ്ലസ് B ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ A മൈനസ് B ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് I മാക്സിമം ബൈ I മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഇതിനെ ഞാൻ R പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ R മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേർ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു A ബൈ B. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തോ പറയും? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. പറയാൻ മനസ്സിലായോ? എന്തെന്ന് പറയും? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ദെൻ if W1 and W2 are the width of the two slits, രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളുടെയും വിഡ്ത്ത് ആണ് W1 ഉം W2 ഉം എങ്കിൽ ആണോ? ദെൻ W1 ബൈ W2 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? A സ്ക്വയർ ബൈ B സ്ക്വയർ ആണ്. ഓർ A ബൈ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു √ഓഫ് W1 ബൈ W2 ആണ്. W1 ഉം W2 ഉം സ്ലിറ്റുകളുടെ വിഡ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ പറയാൻ മനസ്സിലായോ? ആണോ? A ബൈ B ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? √ഓഫ് W1 ബൈ W2. ഇനി ഇഫ് ടു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് coincide at a point, ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചുകൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്ന് അറിയോ? n1 λ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 λ2. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. n ലാംഡ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. n1 λ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 λ2. അടുത്തത് ഇഫ് ടു ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ്
കോയിൻസൈഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2n1 plus 1 into lambda 1 by 2 is equal to 2n2 plus 1 into lambda 2 by 2 വരും. ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 ആണ്. ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല പറ? 2n1 plus 1 into lambda 1 by 2 is equal to എന്ത് വരും? 2n2 plus 1 into lambda 2 by 2. അടുത്തത് ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ആണ്. സോ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ? It is the distance between two consecutive bright or dark fringes. രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബ്രൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ്. If there are n fringes in a distance x, then beta is equal to formula x by n ആണ്. If there are n fringes in a distance x, then beta is equal to formula എന്താണ്? x by n ആണ്. Then മറ്റൊരു ഫോർമുല beta is equal to d lambda by small d, where d is the distance between slit and screen, and small d is the distance between two slits. രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി, സ്ലിറ്റും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ആൻഡ് ലാംഡ ഈസ് വേവ് ലെങ്ത്. ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ആണോ? ദെൻ distance of the nth bright fringe xn is equal to formula n into d lambda by d ആണ്. Distance of the nth bright fringe from the center, xn is equal to formula എന്താണ്? n into d lambda by dn, d ആണ്. Then distance of nth dark fringe, xn is equal to 2n plus 1 into d lambda by 2d ആണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ nth ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്രം ദ സെന്റർ xn is equal to n d lambda by d ആണ്, ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ nth ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് xn is equal to 2n plus 1 into d lambda by 2d ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് യങ്സ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക, നേരത്തെ പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. തോമസ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്തു ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പാറ്റസിനെ ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലേ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് immersed in a liquid of a refractive index
ഇൻഡെക്സ് n ആണെങ്കിൽ then beta dash is equal to formula beta by n ആണ്. ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, കാരണം n is always greater than 1. പറയാൻ മനസ്സിലായോ? ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് എന്തോ ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് എന്താണ്, കാരണം n-ന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒന്നിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാണ്. then angular width തീറ്റയുടെ ഫോർമുല ബീറ്റ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ്. ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്രിഞ്ച് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ബീറ്റ എന്ത് വരും, ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി, ബൈ എന്ത് വരും, ഡി, ഡിയും ഡിയും ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി. This is the equation to find angular width of the fringes. Angular width is equal to formula beta by capital D ആണ്, അഥവാ lambda by എന്താണ്, small d ആണ്. ആണോ? Then moving on to diffraction of light ആണ്. So what is diffraction of light? It is the എന്താ diffraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, diffraction, refraction, bouncing back, diffraction. It is the bending of light ray around the geometrical shadow of an obstacle or aperture. മനസ്സിലായോ? geometrical shadowവിനകത്ത് ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് diffraction of light എന്ന് പറയും. അല്ലേ? ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓർ അപ്പർച്ചർ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ആണോ? ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓർ അപ്പർച്ചർ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. നമ്മളെ ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴിയാണ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഷാഡോ ഇസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ? ഫ്രനൽസ് ഡിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട്, ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രനൽസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. If the source and the screen are at a finite distance from the obstacle or aperture, it is called Fresnel's diffraction. Finite distance അകലെയാണെങ്കിൽ Fresnel's diffraction എന്ന് പറയും. Infinite distance അകലെയാണെങ്കിൽ Fraunhofer diffraction എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെങ്കിൽ Fresnel's diffraction എന്ന് പറയും. ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ പറയും, Fraunhofer diffraction എന്നും പറയും. ആണോ? ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ്. സോ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? അല്ലേ? നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്തോ കിട്ടും, ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം കിട്ടും. ആണോ? പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ബ്രൈറ്റ്നസ് പതുക്കനെ പതുക്കനെ കുറയും, അഥവാ ഡാർക്ക്നെസ് പതുക്കനെ പതുക്കനെ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ബ്രൈറ്റ്നസ് പതുക്കനെ പതുക്കനെ കുറയും, ഡാർക്ക്നെസ് പതുക്കനെ പതുക്കനെ കൂടും. എന്നാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തേനെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയും. ആണോ? പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മിനിമം ആണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ഗെർമാൽഡി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഡിഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗെർമാൽഡി ആണ് എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആണോ? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡറി മിനിമം? എന്തുവാ? ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡറി മിനിമം. n is equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമം, n is equal to 2 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി മിനിമം. ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമം അല്ലേ? എന്ത് വരും? ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2n + 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമം. സോ സെക്കൻഡറി മിനിമത്തിന്റെ ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡയും സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിൻ്റെത് ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? 2n + 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. ദെൻ അവിടെയാണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം.
width of central maximum എന്ത് വരും ഫോർമുല എന്നാലോചിച്ച് നോക്കേ 2d lambda by d. width of central maximum is equal ഫോർമുല എന്താണ് 2d lambda by d ആണ്. This is equation for എന്താണ് width of central maximum. width of central maximum is equal ഫോർമുല എന്താണ് 2d lambda by d ആണ്. എന്താണ് width of central maximum 2d lambda by എന്തോ വരും d വരും. So what is polarization? എന്തോ മക്കളെ polarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a phenomenon of restricting light vibrations into a single plane in a direction perpendicular to direction of propagation of light. That is called polarization. But and the device used to produce plain polarized light is called a Polaroid. അങ്ങനെ ഡിവൈസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളറോയിഡ് എന്ന് പറയും. I0 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ടോർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ, നിക്കോൾ പ്രിസം, ഇതൊക്കെ പോളറോയിഡ് ആണ്. I0 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി I0/2 ആയിരിക്കും. I0 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും I0/2 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ലോ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മാലൂസ് ലോയും ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അഥവാ മാലസ് ലോയും ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോയും. എന്തോ മാലസ് ലോ പറയുന്നത് the intensity of the polarized light varies as the square of the cosine of the angle between plane of transmission of the polarizer and the analyzer. നമ്മൾ രണ്ട് പോളറോയിഡിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ പോളറൈസർ എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ അനലൈസർ എന്ന് പറയും. അല്ലേ, അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളറോയിഡ് തന്നെയാണ്. used to analyze the intensity of light produced by the polarizer. So according to Malus law, എന്താ മാലസ് ലോ പറയുന്നത് the intensity of the polarized light varies as the square of the cosine of the angle between plane of transmission of the polarizer and the analyzer. That is I proportional to cos square theta, or I is equal to I0 cos square theta, where I0 is the maximum intensity. I0 ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് maximum intensity എന്ന് പറയും. Then അടുത്തത് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ആണ്. ആണോ? എന്താണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ പറയുന്നത്? According to Brewster's law, the tangent of the angle of polarization is numerically equal to the refractive index of the medium. That is n is equal to tan theta p. ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് n is equal to 1/sin c ആണ്, where sin c is the critical angle. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം 1/sin c is equal to എന്ത് വരും tan theta p വരും. ഓർത്തിരിക്കുക 1/sin c is equal എന്താണ് tan theta p. This is called എന്തെന്ന് പറയും ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയും. ആണോ? ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോയ്ക്കകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തരും. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എന്തായിരുന്നു എന്നാലോചിച്ചോക്കെ റിസോൾവിംഗ് പവർ ആണ്. എന്താ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു വ്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് ടു ക്ലോസ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ട് ഇമേജസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ. അങ്ങനെ ഇമേജസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ there should be a minimum distance between the two closely placed objects. എന്ത് വേണം? ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ആ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തോ പറയും? ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്തോ മക്കളെ 1/limit of resolution ആണ്. റിസോൾവിംഗ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല 1/limit of resolution ആണ്. ആണോ? ദെൻ ഹ്യൂമൺ ഐ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? RP ഈസ് ഈക്വൽ ടു D/1.22 lambda ആണ്. where D is the diameter of the pupil of our eye. നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്, പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് D. അല്ലേ? ടെലസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഫോർമുല. എന്തുവാ? D/1.22 lambda, where D is the diameter of the objective lens. Then മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കേ. എന്തുവായിരുന്നു? 2n sin beta by 1.22 lambda, where n is the refractive index and beta is a semi angle subtended by the objective at the objective lens. So RP is equal to D/1.22 lambda. രണ്ടിടത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ 2n sin beta by എന്ത് വരും 1.22 lambda, where n is the refractive index and beta is a semi angle subtended by the objective at the objective lens. So ഇത്രയാണ് നമ്മളെ തിയറി പാർട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വരെ. Light travels through a glass plate of thickness t having refractive index mu. If c is the velocity of light in vacuum, then the time taken by light to travel this thickness of glass is. Light travels through a glass plate of thickness t
ഹാവിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആണോ? എന്നാൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ എന്തോ ഫോർമുല n is equal to c by v ആണ് ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം v is equal to എനിക്ക് c by mu എന്ന് എഴുതാവേ ആണോ? if c is the velocity of light in vacuum then the time taken by നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ടൈം ആണ് ആണോ? സോ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലേ മക്കളെ ആണോ? ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര? ടി ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി, ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ സി ബൈ മ്യൂ. സോ ആൻസർ ഈസ് മ്യൂ ടി ബൈ സി. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസിക് ഫോർമുല സി ബൈ വി ആണ്. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സി ബൈ അന്നേരം മ്യൂ എന്ന് എഴുതാം. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ തിക്നെസ് ടി ആണ്. ആ ടി തിക്നെസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അതാണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്റ്റൻസ്. ടി ബൈ ടൈമിന്റെ ടി അല്ല, ടി ബൈ സ്പീഡ് എന്തുവാ? വി. വിയുടെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം സി ബൈ മ്യൂ. സോ ആൻസർ ഈസ് മ്യൂ ടി ബൈ എന്തോ വരും സി. Then moving on to second question. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. A concave mirror produces a mirror of focal length f produces an image n times the size of the object. If the image is real, then the distance of the object from the mirror is. ഒരു concave mirror of focal length f ആണ്. Produces an image n times the size of the object. അന്നേരം എന്താണ് ആ n എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What does this n indicates? എന്താണ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n times the size of the object എന്ന. സോ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? n ആണോ? ദെൻ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഇമേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു? റിയൽ ഇമേജ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. അതിനാണ് അത്രയും സാധനം എഴുതുന്നത്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ആണ്. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ഫോർമുല? മൈനസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്തുവാ? മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു or v is equal to nu ആണോ? 1 by f is equal to ഫോർമുല എന്തുവാ? 1 by v plus 1 by u, that is 1 by f is equal to 1 by nu plus 1 by u വരും ആണോ? that is എന്തോ വരും അന്നേരം? അത് സോൾവ് ചെയ്യുക. that is 1 by f is equal to LCM NU വരും ആണോ? 1 plus n വരും. ദാറ്റ് ഈസ് NU ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അന്നേരം? f ഇൻറ്റു 1 plus n. ദാറ്റ് ഈസ് u ഈസ് ഈക്വൽ ടു n plus 1 by n ഇൻറ്റു f. മനസ്സിലായി? u ഈസ് ഈക്വൽ ടു n plus 1 by n ഇൻറ്റു എന്തോ വരും? f വരും. കറക്റ്റ് ലോജിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ, ലോജിക്കല്ല കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അന്നേരം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ആണോ? ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ്. റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ വരും. മൈനസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു വരും. മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ യു വരും. ഇനി നമ്മളെ മിറർ ഫോർമുല 1 by f ഈസ് ഈക്വൽ 1 by v plus 1 by u ആണ്. ആ വിക്കകത്ത് ഞാൻ എൻ യു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 by f ഈസ് ഈക്വൽ 1 by nu plus 1 by u വരും. ദാറ്റ് ഈസ് LCM എടുക്കുന്നു, എൻ യു വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus n വരുന്നു അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു 1 plus n ഓർ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിനെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അന്നേരം എന്ത് എഴുതാം? n plus 1 by n ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? എഫ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The focal length of an equiconvex lens in air is equal to either of its radius of curvature
then the refractive index of the material of the lens is, ano, the focal length of an equiconvex lens is in air is equal to either of its radius of curvature. അല്ലേ, ഒരു ഇക്വികോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് അല്ലേ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആണോ? അതായത് R എന്തോത്തിന് ഈക്വലാ? എഫിന് ഈക്വലാ. ഏത് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. R എഫും വരുന്ന ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല. 1/f is equal to n-1 into 1/r1 minus 1/r2. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഫോർ ഇക്വി കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കോൺവെക്സും പറഞ്ഞു തന്നു, കോൺകേവും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇക്വി കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ 1/f is equal എന്ത് വരും? n-1 into 2/r. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? r1 is equal to plus r എടുത്തു, r1 is equal to minus r എന്ന് പറയും. സോറി, r2 is equal to, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ സാധനമോ? 1/f is equal എന്ത് എഴുതും? n-2/r. ഇനി നമുക്കതുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ? r എഫിന് ഈക്വല, അതായത് എഫ് ആറിന് ഈക്വല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1/r is equal to n-1 into 2/r. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് r ആറും ക്യാൻസൽ ആവും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് n-1 is equal to into 2 is equal to 1. That is n-1 is equal into 2. Sorry, n-1 is equal to എന്നേരം എന്ത് വരും? 1/2 വരും. That is n is equal to 1 plus 1/2. That is 3/2. That is 1.5. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? സ്വന്തമായിട്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ആണോ? സോ r is equal എന്താണ് തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ? r is equal to f ആണ്. ആണോ? 1/f is equal ഫോമുല എന്തോ മക്കളെ? n-1 into ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല അനുസരിച്ച് 1/f is equal n-1 into 1/r1 minus 1/r2 ആണ്. ഇക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ r1 പ്ലസ് ആറും r2 മൈനസ് ആറും ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫോമുല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ വന്നെന്ന്. n-1 into 2/r. ഇനി പറയുന്നതുകൊണ്ട് എഫ് ആറിന് ഈക്വൽ ആണ്. അന്നേരം 1/r is equal എന്ത് വരും? n-1 into 2/r. ദാറ്റ് ഈസ് r ആറും ക്യാൻസൽ ആവും. n-1 into 2 is equal to 1 or n-1 is equal to 1/2 or n is equal എത്ര വരും? 1.5 വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? വായിക്കാമല്ലോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിര്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം. A ray of light passes from vacuum to a medium of refractive index mu. The angle of incidence is found to be twice the angle of refraction. Then the angle of incidence is. A ray of light passes from vacuum to a medium of refractive index mu. The angle of incidence is found to be, നമുക്ക് mu തന്നിട്ടുണ്ട്. Angle of incidence is found to be twice the angle of refraction. I is equal to 2r ആണ്. Then the angle of incidence is. മനസ്സിലായോ? എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആണോ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം mu is equal to n is equal to sin I by sin r ആണ്. ആണോ? ഐക്ക് പകരം എനിക്ക് r കൊടുത്തു, സോറി 2r കൊടുത്തുകൂടെ? ദാറ്റ് ഈസ് mu is equal to sin 2r by sin r എന്ന് എഴുതാം. കുഴപ്പമുണ്ടോ? mu is equal to sin 2r by sin r എന്ന് എഴുതാം. sin 2r എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 into what is sin 2x? 2 sin x cos x ആ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ sin 2r എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 sin r cos r by എന്തോ വരും? sin r. ആണോ? sin r ക്യാൻസൽ ആവും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് mu by 2 is equal to cos r. ആണോ? or r is equal to cos inverse mu by 2. r കിട്ടിയല്ലോ. നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് i അല്ലേ മക്കളെ? സോ i is equal to 2r അല്ലേ? that is i is equal to 2 into cos inverse mu by 2. മനസ്സിലായോ? സോ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? i is equal to 2r ആണ്. mu തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ mu is equal to sin I by sin r ആണ്.
ഐക്ക് പകരം ഞാൻ 2r കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ mu is equal to sin 2r by sin r വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും? sin 2r ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? 2 sin r cos r എന്ന് എഴുതാം, by sin r എന്ന് എഴുതാം. sin r ഉം sin r എന്തോ ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് mu by 2 is equal എന്ത് വരും? cos r വരും. or r is equal to cos inverse mu by 2 ആണോ? ഇനി i is equal to 2r അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് i is equal എന്ത് വരും? 2 cos inverse എന്ത് വരും? mu by 2 വരും. സോ read the next question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനായിട്ടുള്ളത്. A convex lens of focal length x and a concave length of focal length y, concave lens of focal length y are placed in contact. Then the focal length of the combination is അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട്, കോൺകേവ് ലെൻസും ഉണ്ട് ആണോ? നമുക്കറിയാം 1/f ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്തുവാ? 1/f1 പ്ലസ് 1/f2 ആണ് ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈക്വൽ ടു 1 ആദ്യത്തത് x അല്ലേ മക്കളെ, പ്ലസ് 1 എന്തോ വരും? y ആണോ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്തോ ഒരു ആൻസർ 1/x പ്ലസ് 1/y. നിങ്ങൾ ആൻസർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്താ അറിയോ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് എക്സ്, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ്, പക്ഷേ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ്. അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ഒരു മൈനസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/x പ്ലസ് 1/-y ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/x മൈനസ് 1/y ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? LCM ഈസ് xy. ഇത് മേളിൽ പോവും, y മൈനസ് x വരും ആണോ? ഓർ f ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? xy ബൈ y മൈനസ് x. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/f1 പ്ലസ് 1/f2 ആണ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തോ വരും മക്കളെ? 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/x പ്ലസ് 1/-y വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/x മൈനസ് 1/y ഓർ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? y മൈനസ് x ബൈ xy. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. Its power is same as that of power of a single lens. Again 1/f is equal to 1/f1 plus എന്ത് വരും? 1/f2 ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/f is equal to എന്ത് വരും? LCM is പറ, LCM is f1 f2. മുകളിൽ എന്ത് വരും? f2 പ്ലസ് f1. ദാറ്റ് ഈസ് 1/f is equal to എനിക്കിനെ തിരിച്ചെഴുതാം അല്ലേ? സോറി, എന്താ വരും? f2 പ്ലസ് 1 എങ്ങനെ എഴുതാം? f1 പ്ലസ് f2 ബൈ f1 f2 ആണോ? ഇനി എന്തോ ചെയ്യും? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പവർ ആണ് അല്ലേ? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ദാണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്തുവാ മക്കളെ? 1/f ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് പവർ. ഫോക്കൽ ലെന്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് p ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? f1 പ്ലസ് f2 ബൈ f1 f2. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ അഗൈൻ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ 1/f1 പ്ലസ് 1/f2. LCM f1 f2 വരും അല്ലേ? എന്തോ വരും? മേളി f2 പ്ലസ് f1 വരും. f2 പ്ലസ് 1 വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് f1 പ്ലസ് f2 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു f1 പ്ലസ് f2 ബൈ f1 f2. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ എന്താണ്? പവർ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? p ഈസ് ഈക്വൽ ടു f1 പ്ലസ് f2 ബൈ f1 f2. ദെൻ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. Wavelength of given light waves in air and in a medium are 6000 angstrom and 4000 angstrom ആണോ? എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? വേവ് ലെന്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്, രണ്ട് വേവ് ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. λ1 is equal to 6000 angstrom and λ2 is equal to 4000 angstrom ആണോ? The critical angle is
എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നു. ആണോ? എങ്ങനെ ചെയ്യും? സോ അന്നേരം ആലോചിക്കുക. വി ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n ഈക്വൽ ഫോമിൽ എന്തുവാ? v1 by v2 ആണ്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആണോ? എന്തുവാ? n ഈക്വൽ ടു ആണോ v1 എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ന്യൂ ലാംഡ 1 ബൈ ന്യൂ ലാംഡ 2. ന്യൂ ക്യാൻസൽ ആവും, ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. സോ n ഈക്വൽ എങ്ങനെ വരും? ലാംഡ 1 ബൈ ലാംഡ 2 ആണോ? പക്ഷെ നമുക്ക് n അറിയാവോ? n അറിയത്തില്ല. ആണോ? പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തോ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ്. ആണോ? അന്നേരം നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. n ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ സൈൻ സി. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 ബൈ സൈൻ സി ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ലാംഡ 1 ബൈ ലാംഡ 2. ആണോ? നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആണോ? രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ വരും മക്കളെ? പറ. 6000 ബൈ ആണോ എത്ര? 4000 ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? പറ. സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1 ബൈ സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? 3/2 ആണോ? ഓർ സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സൈൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 വരും. ഓർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2/3. ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2/3. സോ ലാംഡ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. n ഈക്വൽ ഫോമിൽ എന്തോ v1 by v2. ദാറ്റ് ഈസ് m ഈക്വൽ ടു ലാംഡ അല്ലേ? ന്യൂ ലാംഡ 1 by ന്യൂ ലാംഡ 2 എഴുതാം. ന്യൂ ക്യാൻസൽ ആവും. ലാംഡ 1 by ലാംഡ 2. സോ n ഈക്വൽ 1 by sin c ആണ്. 1 by sin c ഈക്വൽ ലാംഡ 1 by ലാംഡ 2. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by sin c ഈക്വൽ 6/4 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by sin c ഈക്വൽ 3/2 ഓർ sin c ഈക്വൽ 2/3 ഓർ c ഈക്വൽ ടു sin ഇൻവേഴ്സ് 2/3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. A prism having refractive index 1.54 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surfaces silvered. A beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path if the angle of incidence is. മനസ്സിലായോ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പറയുന്നുണ്ട് എ പ്രിസം ഹാവിംഗ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.44 ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ അല്ലേ n തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര? 1.414 and refracting angle എത്ര ഡിഗ്രി? 30 degree has one of the refracting surfaces silvered അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ R2ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആണോ? എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദ അതർ റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ റീട്രേസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് I ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആണോ? ദെൻ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് R1 + R2 is equal to A ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് R1 + 0 is equal to A അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് R1 is equal to A. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രി? 30 ഡിഗ്രി ആണോ? ഇനി നമുക്കറിയാം n is equal ഫോമുല എന്തുവാ? sin I1 by sin R1. ദാറ്റ് ഈസ് 1.414 is equal to sin I1 by sin R1 ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് sin I1 is equal to 1.414 into sin R1 is എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 30 ഡിഗ്രി. ഇനി 1.414 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1.414 എങ്ങനെ എഴുതാം? √2 എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു sin 30 is 1/2 ആണേ. ലോജിക്ക് പോയിക്കോണം. ആണോ? ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 2നെ √2 ഇൻറ്റു
1/√2 ഇൻറ്റു 1/√2 എന്ന് എഴുതാം. ആണോ? ഒരു റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ? 1/√2 ഓർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/√2. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രി? 45 ഡിഗ്രി. മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. n തന്നിട്ടുണ്ട് 1.414 ആണ്. എ എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 30 ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ? ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് R2 വാല്യൂ റീട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. R2 വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം R1 + R2 എന്തുവാ? A. R2 0 ആണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും? R1 + 0 A or R1 എത്ര ഡിഗ്രി വരും? 30 ഡിഗ്രി. n sin I1 by sin R1, that is 1.414 by equal to sin I1 by sin R1 വരും. that is sin I1 1.414 into sin 30. that is 1. അവിടെയാണ് നമ്മളെ ലോജിക്ക് നമ്മളെ മാക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 1.414 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2 ആണ്. പറയാൻ ഇനി നിങ്ങൾ അല്ല ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഈ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. ആണോ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒരു 2 √2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ sin I എന്നൊരു എന്ത് വരും? ആണോ? ഇതിന്റെ അല്ലേ? sin I എന്ത് വരും? 1/√2 വരും. or I sin inverse 1/√2. that is എത്ര ഡിഗ്രി? 45 ഡിഗ്രി. സോ അല്ലേ? ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കെ. A diver at a depth of 12 meter in water sees the sky in a cone of semi-vertical angle. അതായത് ഒരാള് 12 മീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആണോ? ഇദ്ദേഹം മുകളിലേക്ക് നോക്കുക, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു കോണാവൂ. ആണോ? ഇൻ എ കോൺ ഓഫ് സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ. ഇന്നലെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ ഈ ഇതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണോ? ഇതാണ് ബൗണ്ടറി. ആണോ? ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് കണ്ടേനെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 90 ഡിഗ്രിയാ. എങ്കിൽ ഇതല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്? ആണോ? ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലേ? സി അല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം n ഫോമുല എന്തുവാ? 1 ആ പടം കറക്റ്റായിട്ട് സൈൻ സി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് sin c is equal to 1/n ആണ്. or c is equal to sin inverse 1/n. that is sin inverse 1/n എത്ര തന്നേക്കുന്നത്? 3/4 ആണ്. മനസ്സിലായോ? that is sin inverse 3/4 ആണോ? that is sin inverse എന്തോ വരും? answer is sin inverse 4/3. കഴിഞ്ഞ അങ്ങേ വർഷം കേരള എൻട്രൻസ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അന്നേരം എന്തോ ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഡൈവർ വെള്ളത്തിനകത്തിരിക്കുക. അയാൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോണായിട്ടാണ്. നമ്മൾ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കോണായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കോണായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും? ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി പോകണം. റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇമേജ് കിട്ടിയേനെ. പറയാൻ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം n ഫോമുല എന്തുവാ? 1/sin c ആണ്. that is sin c എന്നൊരു എന്ത് വരും? 1/n വരും. or c അല്ലേ? sin inverse 1/n. n തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? 3/4 ആണോ 4/3 ആണോ? there is a mistake. 3/4 വരത്തില്ല, 4/3 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 3/4 വരും. ഒരിക്കലും എൻ്റെ വാല്യൂ 1-നെയും കാട്ടി കുറയത്തില്ല. അവിടെ ഇതാണ്. സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് വരും? 1/4/3 ആണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് വരും? 3/4 വരും. Then read the next question. പത്താമത്തത്. A ray of light is incident at 60 degree on one face of the prism of 30 degree and the emergent ray makes 30 degree with the incident ray. Then the refractive index of the prism is. A ray of light is incident at I1 തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 60 degree on one face of the prism of angle 30 degree. അല്ലേ? A എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 30 degree. And the emergent ray makes
30 ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ. എമർജന്റ് റേ എത്ര മേക്ക് ചെയ്യുന്നു? 30 ഡിഗ്രി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സാധനം? അവിടെയാണ് ആ ലോജിക്ക് അല്ലെ? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് എമർജന്റ് റേ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് 30 ഡിഗ്രി. ആണോ? Then the refractive index of the prism is, refractive index കണ്ടുപിടിക്കണം. ആണോ? സോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം a plus delta is equal to I1 plus I2 ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് a എത്ര? 30 plus 30 is equal to ആണോ? I1 is എത്ര ഡിഗ്രി? 60 ഡിഗ്രി plus I2. ദാറ്റ് ഈസ് I2 is equal എന്തോ വരും? 0. 30 plus 30 60. 60 is equal to 60 plus I2. That is I2 is equal എന്തോ വരും? 0. ആണോ? എന്നാൽ I2 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം R1 പ്ലസ് അല്ലേ? I2 0 അല്ലേ? Then R1 plus R2 is equal to A അല്ലേ മക്കളെ? അന്നേരം R2 ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തോ വരും? 0 വരും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം R1 is equal to എന്തോ വരും? A വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രിയാ? 30 ഡിഗ്രി. n is equal ഫോമുല എന്തുവാ? sin I1 by sin R1. That is sin 60 degree by sin 30 degree. ആണോ? What is sin 60? Sin 60 is root 3 by 2 by sin 30 is 1 by 2. So n is equal to root 3 by 2 by എന്ത് വരും? 1 by 2. So n is equal to, answer is എന്ത് വരും? root 3. What is root 3? എത്ര? 1.732. മനസ്സിലായോ? സോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I1 തന്നിട്ടുണ്ട് ആണോ? A തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ അതാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് എമർജന്റ് റേ. സോ A പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? I1 പ്ലസ് I2. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 30 പ്ലസ് 30 ഈസ് ഈക്വൽ 60 പ്ലസ് I2. അന്നേരം I2 0 ആവും. I2 0 ആണെങ്കിൽ R2ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 0 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ R1 പ്ലസ് R2 A R2 0 ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ R1 ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? A. ദാറ്റ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. n ഈസ് ഈക്വൽ ഫോമുല എന്തുവാ? sin I1 ബൈ sin R1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് sin 60 ബൈ sin 30. ദാറ്റ് ഈസ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു root 3 by 2 by 1 by 2. സോ ആൻസർ ഈസ് n ഈക്വൽ ടു root 3. root 3 യുടെ വാല്യൂ അറിയണം എത്ര? 1.732. റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Two thin lenses have combined power of plus 9 diopter. When they are separated by a distance of 20 centimeter, their equivalent power becomes 27 by 5 diopter. Their equivalent powers are. രണ്ട് thin lenses have combined power. രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം P1 plus P2 എത്ര? 9. When they are separated by a distance of 20 centimeter ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് പവർ 27/5 ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു ഫോമുല P is equal to P1 plus P2 minus D into P1 P2 ആണോ? ഇത് എത്രയാണ് പറയുന്നുണ്ട്? 27/5 is equal to P1 plus P2ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 9 മൈനസ് D ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? പറ. D എത്രയാണ് അതിനുണ്ട്? 20 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? 20/100 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? P1 P2. മനസ്സിലായോ? അന്നേരം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ 27/5 ആണ്. ആണോ? ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 27/5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 മൈനസ് 1/5 ഇൻറ്റു P1 P2 ആണോ? അന്നേരം ഓക്കെ, ആ P1 P2 നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? 1 8. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഇത് 8 കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കെ 1 ഇൻറ്റു 8 8 9 മൈനസ് 8/5 ആണോ? എത്ര വരും? 45 മൈനസ് 8/5 27 വരുമോ? ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കേ, 2ഉം 7ഉം ആണോ? 2 into 7 is 14 അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവിടെ 14/5 ആവും. എന്നാൽ ഇത് 14 ആവും ആണോ? 25 മൈനസ് 14 25 10 പോയ 35 31/5 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അടുത്തത് 3ഉം 6ഉം ആണോ? 3ഉം 6ഉം കൊടുത്തു നോക്കാം. അന്നേരം എന്ത് വരും? P1 is equal to 3
P2 is equal to 6. അന്നേരം എന്ത് വരും 27/5 is equal to 9 minus 1/5 into എന്ത് വരും 3 into 6 9 ആണോ? That is 27/5 is equal to എന്ത് വരും 45 minus 6 into 3 അല്ലേ, 6 into 3 is 18 ആണ്. 18/5 അല്ലേ? 45 18 പോയാൽ 27. 27/5 is equal to എന്ത് വരും 27/5 കണ്ടോ? സോ നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനെല്ലാം എൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് P1 P2ന്റെ രണ്ട് വാല്യൂ എല്ലാം 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും എടുത്തു നോക്കുക. ആ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം 1 ഇട്ട് കൊടുത്തു, 1 8 കൊടുത്തു, കിട്ടിയോ? ഇല്ല. അടുത്ത എത്ര കൊടുത്തു? 2 7 നമ്മൾ കൊടുത്തു, ആണോ? കിട്ടിയോ? ഇല്ല. അടുത്ത നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു? 3 6 കൊടുത്തു. 3 6 കൊടുത്തപ്പോൾ LHSഉം RHSഉം ഈക്വൽ ആയി. സോ ആൻസർ ഈസ് എന്തൊക്കെ വരും? ഉണ്ടോ റേഞ്ച്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ റേഞ്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാ ആൻസർ? ഏതൊക്കെയാ? 3ഉം 6ഉം. ആദ്യത്തെ ലെൻസിന്റെ പവർ 3ഉം രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിന്റെ പവർ 6ഉം. കാരണം P1 plus P2 9. അന്നേരം ഏതെടുത്താലും 9 തന്നെ വരും. നോക്കിയാ 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 5. ഇതിനെ കറക്കി കുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. അടുത്ത ദിവസം വരും. So a ray of light passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. Angle of incidence ഉം angle of emergence ഉം ആണ്. And the latter is equal to 3/4 the angle of the prism. അല്ലേ? equilateral prism ആണെങ്കിൽ angle of the prism is 60 degree ആണോ മക്കളെ? ഇക്വിലാറ്ററൽ പ്രിസം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് എത്ര? 180 60 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4 ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇൻറ്റു 60 ആണോ? എത്ര? നാലോചിച്ച് നോക്ക്. എത്ര വരും? 3/4 into 60 15. That is 45 degree ആണോ? നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് അല്ലേ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രിസം ഈസ് ഇൻ ദ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷൻ ആണ്. നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു A + D ഈസ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഓർ I1 + I2 സീക്വൽ എന്താണ്? A + D ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആണോ? അന്നേരം I1 = I2 = നമുക്ക് I എന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 2I = എന്ത് വരും? A + D ഓർ D = എന്ത് മക്കളെ ഫോർമുല? 2I - A ഡീവിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 45 degree minus 60 degree. That is 90 degree minus 60 degree. So answer is 30 degree. So ഒന്നും കൂടെ equilateral prism and angle of the prism is 60 degree. I1 = I2 = 3/4 the angle of the prism 60 degree. ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം I1 + I2 = A + D ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി ഇവിടെ I1 ഉം I2 ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പ്രിസം മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാ? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് അന്നേരം I1 ഉം I2 I ആയിട്ട് എടുത്ത് 2I = A + D ഓർ അല്ലേ എന്തെഴുതാം? എനിക്ക് D = 2I - A എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 45 - 60 90 - 60 ദാറ്റ് ഈസ് 30 degree. When a lens of refractive index അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു 13ാമത്തത്. When a lens of refractive index N1 is placed in a liquid of refractive index N2, the lens look to be disappeared only if. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ലെൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N1 ആണ്. അത് നമ്മൾ ലിക്വിഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N2 ആണ്. സോ ദ ലെൻസ് ലുക്ക് ടു ബി ഡിസപ്പിയർഡ് ആണോ? എപ്പോൾ മാത്രം? ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? സോ യൂസ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല 1/f മീഡിയം ഞാൻ എഴുതി തന്നു N2/N1 - 1 ×
1/r1 മൈനസ് 1/r2 അല്ലേ? അന്നേരം ഒരു ലെൻസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലെയിൻ ലെൻസ്, അതിന്റെ പിന്നെ അവിടെ ആ ലെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ആ ലെൻസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ലെൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറുമല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ആണോ? അങ്ങനെ ലെൻസായിട്ട് മാറുവാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലാനോ കോൺകേവ് ആവാം, പ്ലാനോ കോൺവെക്സ്. എന്ത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ എന്താവണം? ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കേ അല്ലേ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമുക്ക് പല കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കാം. ഞാൻ 3 കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു അല്ലേ. ഇഫ് n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 എന്ന് എടുത്തു നോക്കേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ആണോ? n2/n1 അന്നേരം n1 ഈസ് ഈക്വൽ n2 ആണെങ്കിൽ n2/n1ന്റെ വാല്യൂ 1 വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വരും 1 - 1 into 1/r1 minus 1/r2. ആണോ? വാട്ട് ഈസ് 1 - 1? 0. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/0. നിങ്ങൾ പറയും f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അല്ല, f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/0. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ലെൻസ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2. അന്നേരം ചോദിക്കുക, അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സിന് കോൺകേവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് കോൺകേവ് ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് n1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n2? n1 n2നെയും കാട്ടി കൂടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം n2/n1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇത് 1 ആണ്. ഇതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0.8 എന്നിരിക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് 0.8 - 1? -0.2. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കും? പറ. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും? കോൺകേവ് ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു? പറ. n1ന്റെ വാല്യൂ n2നെയും കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ, മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നറിയോ? മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും പറ്റും. ഈ ലെൻസിനെ ഞാൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയത് ഇഫ് n2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n1. ആണോ? സോറി, തിരിച്ച്. ഇഫ് n1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n2 എന്നിരിക്കട്ടെ. കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ആണോ? എങ്കിൽ അവിടെയും ഫോക്കൽ എന്തോ വരും? നെഗറ്റീവ് വരും. ഓർത്തിരിക്കുക. റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 ആണ്. ഡു നെക്സ്റ്റ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് if a ray of light in a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence psi, the angles of reflection and refraction are r and r dash. Angles of reflectionum refractionum r ഉം r dash ആണ്. If the reflected and refracted rays are at right angles to each other, then the critical angle is. ആണോ? സോ നമുക്കറിയാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ ഡെൻസർ മീഡിയം സ്ട്രൈക്സ് എ റെയർ മീഡിയം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റെയർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1/n വരും. n ഈക്വൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ്. തിരിച്ചാണെങ്കിൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? 1/n വരും. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് r പ്ലസ് ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ആണോ മക്കളെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? 90 മൈനസ് ആർ വരത്തില്ലയോ? വരുമോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സൈൻ 90 മൈനസ് ആർ. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 90 മൈനസ് ആർ? ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ആർ. ആണോ? ഇത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ എനിക്ക് കോസ് ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാവോ? സൈൻ ആർ ഡാഷിന് വേണ്ടി എന്ത് എഴുതാം? കോസ് ഐ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പം 1/n ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? സൈൻ ഐ ബൈ പറ കോസ് ഐ. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ ഐ ബൈ കോസ് ഐ? ടാൻ ഐ വരും. ആണോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ്
അല്ലെ ടാൻ ഐ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് അന്നേരം എന്ത് വരും? ടാൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തുവാ? ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും? ടാൻ വൺ ബൈ എൻ ഈസിക്കൽ സൈൻ ഐ ബൈ കോസ് ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടി? ടാൻ ഐ കിട്ടി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സൈൻ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? ടാൻ ഐ എന്ന് എഴുതാം. ആണോ? സോറി, ടാൻ ഐ. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും? സൈൻ ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ആണോ? ഓർ ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സോറി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ആർ. മനസ്സിലായോ? ഐ സി ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ. ഒന്നുകൂടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ 1 ബൈ എൻ ആണ്. ആർ പ്ലസ് ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ 90 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? 90 മൈനസ് ആർ. സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ സൈൻ 90 മൈനസ് ആർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ആർ ആണ്. ഐ ഈസിക്കൽ ആർ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൈൻ ആർ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? കോസ് ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എൻ ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? സൈൻ ഐ ബൈ കോസ് ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഐ. നമുക്കറിയാം സൈൻ ഐ സി ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും? ടാൻ ഐ വരും. ഓർ ഐ ഈസി നമുക്കറിയാം ഐ ഈസിക്കൽ ആർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഐ സി ഈസിക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ടാൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഓർ ഐ സി ഈസിക്കൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ആർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കേ. An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f. The near end of the rod is at a distance u greater than f from the mirror. Its image will have a length. മനസ്സിലായോ? ഒരു റോഡ് മനസ്സിലായോ? ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് റോഡ് ലൈസ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ഇതാണ് അതിന്റെ ആക്സിസ്. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് റോഡ് കിടക്കുന്നു. ആണോ? ദ നിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ്? എഫ്. ആണോ? യു ആണ്. പക്ഷെ ആ യു എന്തോത്തിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാ? എഫിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാ. ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് വിൽ ഹാവ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 1 ബൈ എഫ് ഈസിക്കൽ ഫോമുല എന്തുവാ? 1 ബൈ വി പ്ലസ് 1 ബൈ യു ആ. ആണോ? കോൺകേവ് മിറർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവാ. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എഫ് പ്ലസ് 1 ബൈ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാ. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ? 1 ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ വരും? ഇത് നെഗറ്റീവ് വരുന്നല്ലേ? പ്ലസ് മൈനസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ 1 ബൈ വി മൈനസ് 1 ബൈ യു വരും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? 1 ബൈ യു മൈനസ് 1 ബൈ എഫ് വരും. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ആണോ? 1 ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ? എൽ സി എം എന്ത് വരും? യു എഫ് വരും. ആണോ? ഇവിടെ എന്തോ വരും? എഫ് മൈനസ് യു വരും. ഓർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? യു എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു. ആണോ? നമുക്ക് വിയുടെ വാല്യൂ തന്ന് കിട്ടി. ഇനി പറയുന്നുണ്ട് വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ്? എഫ് ആണ്. വി ആരെയും കാട്ടി കൂടുതലാ? എഫിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വിയുടെ വാല്യൂ എഫിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവാ. ആണോ? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അന്നേരം വി യു എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. വി യു എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ആണോ? ആണോടെ? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവായിരുന്നു? യു എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും? എഫ് ആണ്. ആണോ? സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിയിൽ നിന്ന് എഫിനെ കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വിയുടെ വാല്യൂ എന്തുവായിരുന്നു? യു എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു മൈനസ് എഫ്. ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ യു മൈനസ് എഫ് കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ എന്തോ കിട്ടും?
എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ എന്തോ വരും യു മൈനസ് എഫ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A focal length and objective of eye lens of a microscope are 4 cm and 8 cm respectively. If the least distance of distinct division is 24 cm and the object distance is 4.5 cm, then magnifying power is. നമുക്കറിയാം 1/f0 is equal to ഫോർമുല എന്തുവാ 1/v0 minus 1/u0 ആണ്. ആണോ? എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? f0 തന്നിട്ടുണ്ട്. That is 1/4 is equal to 1/v0 മൈനസ് 1 എന്ത് വരും 4.5 ആണോ? എന്നാൽ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/v0 is equal to 1/4 മൈനസ് എന്ത് വരും മക്കളെ 1/4.5 ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/v0 is equal to 1/4 മൈനസ് 1/4.5 എനിക്ക് 9/2 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/v0 is equal to 1/4 മൈനസ് 2/9 എന്ന് വരും. ആണോ? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ v0 is equal to 36 ആണ്. ആണോ? v0 കിട്ടും. then use the formula m is equal to v0 by u0 into 1 plus d by fe. ആണോ? that is v0 എത്ര 36 by 4.5 into 1 plus 24 by എന്ത് വരും 8. ആൻസർ is 32. ചെയ്ത് നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? again 1/f0 is equal to 1/v0 minus 1/u0. That is 1/4 is equal to 1/v0 minus ഇതിൽ നിന്നും v0 കിട്ടി. Then m is equal to v0 by u0 ആണ്. Into എന്ത് വരും 1 plus d by fe. d യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. So moving on to 70th question. Okay. The focal length of the objective of a terrestrial telescope is 80 cm. FO തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര മക്കളെ 80 cm. And it is adjusted for parallel rays. Then its magnifying power is എത്ര 20. m 20 ആണ്. ആണോ? If the focal length of the erecting lens is 20 cm, erecting ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം 2 ലെൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിനകത്ത് ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസും കാണും. മനസ്സിലായോ? മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മൾ എന്തോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫുൾ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഈസ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കാണും. അത് നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. ആണോ? സോ നമുക്കറിയാം എം ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർമുല എന്തുവാ FO by FE ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എം എത്ര 20 അല്ലേ? 20 is equal to FO is 80 by FE. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് FE is equal to എന്താ ഒരു മക്കളെ അന്നേരം FE is equal to 4 cm. ആണോ? ദെൻ ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള L is equal to ഫോർമുല എന്തുവാ FO plus FE ആണ്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുള്ളത്. ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, എൻട്രൻസ് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ FO plus FE പ്ലസ് 4F ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല. നമ്മളൊരു ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ L is equal to ഫോർമുല എന്താണ് FO plus FE പ്ലസ് എന്താണ് 4F. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വരും അന്നേരം 80 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് ആണോ 4 ഇൻറ്റു 20. സോ ആൻസർ ഈസ് 164 സെന്റിമീറ്റർ. ഇതുവരെയൊക്കെ പഠിക്കാത്ത ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഇഫ് യു യൂസ് ആൻ ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ്, ഒരു ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ L is equal to ഫോർമുല എന്താണ് FO plus FE പ്ലസ് 4F ആണ്. വേർ F is the focal length of the erecting lens. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ആൻസർ ഈസ് എത്ര വരും 164 സെന്റിമീറ്റർ. Then read the next question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. When an object is at a distance x and y from a lens, a real and virtual image is formed respectively having same magnification. ആണോ? Then the focal length of the lens is ആണോ? That is ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് u മൈനസ് x ആണ്.
ആണോ? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ -m ആണ്. ആണോ? കാരണം റിയൽ ഇമേജ് ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം m ഈസിക്കൽ ഫോമിൽ എന്തുവാ? -v/u ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -m ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? -v/u ഈസ് -x ആണോ? സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് v ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ? സോറി, ux ആണ്, m മൈനസ് m. ദാറ്റ് ഈസ് m ഈസ് ഈക്വൽ ടു -v/u. സോറി, നമ്മൾ u ഇതായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. -v/u അല്ലേ എടുക്കുന്നത്. u ഈസ് ഈക്വൽ ടു x ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ m -m ആണ്. അന്നേരം -v/u വരും. ദാറ്റ് ഈസ് അന്നേരം എന്ത് വരും? v ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx വരും. ആണോ? ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എന്തോ പറയുന്നത്? u ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ആണ്. ആണോ? അന്നേരം m ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്തോ ഫോർമുല? -v/u. that is -v/u, that is y, or v is equal എന്ത് വരും? -my വരും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വെർച്വൽ ആണ്. വെർച്വൽ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ v is equal എന്ത് വരും? സോറി, m പോസിറ്റീവ് വരും. പോസിറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിൽ m is equal -v/y വരും. v is equal എന്ത് വരും? -my വരും. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഈ കേസ് നോക്കേ, 1/f ഈസിക്കൽ ഫോമുല എന്നൊരു എവിടെ എന്തോ വരും? 1/v -1/u ആണ്. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസിക്കൽ ടു 1/v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? mx -1/u ഈസ് -x ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസിക്കൽ എന്നൊരു എന്ത് വരും? 1/mx പ്ലസ് 1/x വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/v -1/u. ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ? 1/-my ആണോ? -1/-y. ദാറ്റ് ഈസ് 1/f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/-my പ്ലസ് 1/. വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഇതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം? ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം എന്ത് വരും? 1/mx പ്ലസ് 1/x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/-my പ്ലസ് 1/y ആണോ? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ആൻസർ f ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്ന അറിയോ? x പ്ലസ് y/2. മനസ്സിലായോ? എന്താ വരും? f ഈസ് ഈക്വൽ ഫോമുല എന്താ വരും? x പ്ലസ് y/2. സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇച്ചിരി റേഞ്ച് കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യു ഇവിടെ എക്സ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ -x വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ -y കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇത് എടുക്കും, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ തന്നെ ചെയ്യണം. 1/f ഈസിക്കൽ 1/mx പ്ലസ് 1/x വരും. ഇവിടെ 1/f ഈസിക്കൽ 1/-my പ്ലസ് എന്ത് വരും? y വരും. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് f കണ്ടുപിടിക്കുക. f ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? x പ്ലസ് y/2. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. An object is 20 centimeter away from a concave mirror. ആണോ? An object is 20 centimeter away from a concave mirror with a focal length 15 centimeter. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1/f ഈസിക്കൽ 1/v പ്ലസ് 1/u. ദാറ്റ് ഈസ് അന്നേരം എന്ത് വരും? 1/-15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണോ? 1/v -1/, ഇവിടെ മൈനസ് ഒരു യു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? -1/20 ആണോ? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ v ഈസിക്കൽ എന്ത് വരും? -60 സെന്റിമീറ്റർ വരും. If the object moves with a speed of 5 meter per second, then the speed of the
ഇമേജ് അല്ലേ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആണോ. സോ അവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇമേജ് അല്ലേ, ഇഫ് വി ഐ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് വി ഒ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്, ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അറിഞ്ഞിരിക്കുക, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തോരും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ. ദാറ്റ് ഈസ് എന്തോരും അന്നേരം -60 ബൈ പറ യു ഈസ് -20 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തോരും വി ഒ. സോ എന്തോരും ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഒ ഈസ് എന്തോരും 5. സോ ആൻസർ ഈസ് 45 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒന്നും കൂടെ 1/f ഈസിക്കൽ 1/v മൈനസ് അല്ലെ പ്ലസ് 1/u, ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ -15 ഈസിക്കൽ 1/v -20. ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ -60 കിട്ടും. ഇനി ഇഫ് വി ഐ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് വി ഒ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -60 ബൈ -20 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഒ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 5, ദാറ്റ് ഈസ് 45 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. Next question. A concave mirror focal length f is immersed in water. Then the focal length of the mirror is in water is അല്ലേ. എന്തോ വരും ഓപ്ഷൻസ് 4f ഉണ്ട്, 4/3f ഉണ്ട്, 3/4f ഉണ്ട്, 7/3f ഉണ്ട് ആണോ. സോ ഒരു കാരണവശാലും ഫോക്കൽ ലെന്ത് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആൻസർ ഈസ് എഫ് തന്നെയാണ്. തിരിച്ച് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻ എയർ. അതായത് 20 സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര വരും 80. ആക്ച്വൽ ആൻസർ 78.9 എങ്ങാണ്ട പറയാൻ മനസ്സിലായി. അന്നേരം ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് വരും 80 വരും പറയാൻ മനസ്സിലായോ. എയറിലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാ 4 ഇരട്ടിയാണ് വാട്ടറിലെ ഫോക്കൽ ലെന്ത്. സോ ഇനി വേ ഓപ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ, 21ാമത്തെ വേ ഓപ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. It is found that when waves from identical coordinate sources superimpose at a certain point, then the resultant intensity is equal to the intensity of one wave only. This means that the phase difference between the two waves at that point is. So നമുക്കറിയാം resultant intensity I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് I1 ഉം I2 എന്തോത്തിന് ഈക്വല, ഐക്ക് ഈക്വല ആണോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ I is equal to I plus I plus 2 root into I into I into cos phi. That is I is equal to ആണോ എന്തോ ഒരു അന്നേരം 2I plus 2 root I square on root of I square, that is I into എന്തോ വരും cos phi ആണോ. That is cos phi is equal to സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് cos phi is equal to -1 എന്ന് വരും ആണോ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് I is equal to 2I കോമൺ എടുക്കാം ആണോ. 1 പ്ലസ് എന്ത് വരും cos phi വരും ആണോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈയും ഫൈയും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ആണോ. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 is equal to എന്ത് വരും 1 പ്ലസ് cos phi വരും. That is cos phi is equal to -1/2 വരും. That is phi is equal to 120 degree ആണോ. cos inverse -1/2, that is എന്ത് വരും 2π/3. നോക്കുക I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ is equal to intensity of one of the waves only. I അല്ലെ റിസൾട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് I1 ഉം I2 എന്ത് തന്നെ I തന്നെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ I is equal to I plus I plus 2 root I1 I cos phi. റൂട്ട് I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I വരും. ഞാൻ ഇവിടെ 2I കോമൺ എടുത്തു. ഇനി എന്ത് വരും 1 plus cos phi ആണോ. I വരും ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 2 അങ്ങ് താഴെ വരും. 1/2 is equal to 1 plus cos phi. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് 1/2 minus 1 is -1/2. അങ്ങനെ cos phi is equal to -1/2. phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos inverse -1/2, that is 90 plus 30, that is എത്ര ഡിഗ്രി 120 ഡിഗ്രി. that is phi is equal to എന്ത് വരും 2π/3.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ. A thin mica sheet of thickness 2 into 10 raised to minus 6 meter and refractive index 1.5 is introduced in the path of light from an upper slit. If lambda is 5000 angstrom, then the central bright maximum will shift. അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു സാധനം, ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റിന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആണോ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ്. Shift in the number of fringes is given by beta by lambda into mu minus 1 into t ആണ്. Where t is the thickness. Beta by lambda into mu minus 1 into t. That is beta എത്ര? അല്ല ബീറ്റ എന്നുള്ള ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ള എത്ര? 5000 into 10 raised to minus 10 into ആണോ 1.5 minus 1 into t. That is 2 into micro 10 raised to minus 6 ആണോ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ബീറ്റയാണ്. മനസ്സിലായോ? സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 2 ബീറ്റ വരും ആണോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കേ, ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഈസ് 2 ഫ്രിഞ്ചസ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? 2 ഫ്രിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക. ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ആണ്. ഇതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് ഒരു പാത്തിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി. ബീറ്റ തന്നിട്ടില്ല, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഇടുന്നത് 2 ബീറ്റയാണ്. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ടാണ്. 2 എണ്ണം മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In a single slit diffraction of light, the wavelength of by a slit of width E. Slit width E ആണ്. The size of the central maximum on a screen at a distance B is. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമം. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡയാണ്. ആണോ? ഇവിടെ ഡിക്ക് വരെ എന്താണ്? ഇ ആണ്. ഇ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ലാംഡ. സൈൻ തീറ്റയെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വരത്തില്ലേ മക്കളെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും? ലാംഡ ബൈ ഇ ആണോ. ഇനി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫോർമുലയും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു ഫോർമുലയാണ് 2b തീറ്റ പ്ലസ് ഡി ആണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇ ആണ്. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് 2b തീറ്റ പ്ലസ് ഡി? ഇവിടെ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കണം? ഇ കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇ ആണ്. ഈ ഒരു ഫോർമുലയും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അന്നേരം എന്തോ വരും? 2b തീറ്റയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലാംഡ ബൈ ഇ പ്ലസ് ഇ. പല ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്ന കണക്കല്ല, എൻട്രൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പലത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് എന്താണ്? 2b തീറ്റ പ്ലസ് ഇ ആണ്, അഥവാ ഡി ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഡി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇവർ ഇ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. 2b തീറ്റ പ്ലസ് ഇ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം, ലാംഡ ബൈ ഇ പ്ലസ് എന്തോ വരും? ഇ. സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 slits are separated by a distance of 0.5 millimeter and lambda is wavelength is 6000 angstrom. If the screen is placed at 2.5 meter from the slit, the distance of the third bright fringe from the central will be. So നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് xn ഈസ് ഈക്വൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന n d lambda by d. ആ മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തോ വരും? 3 into ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 2.5 into lambda is 6000 into 10 raised to minus 10 ആണോ ബൈ സ്മോൾ ഡി ഈസ് അല്ലേ എത്ര? 0.5 into 10 raised to minus 3. സോ സോൾവ് നമുക്ക് ആൻസർ 9 into 10 raised to minus 3 കിട്ടും. ആക്ച്വലി 9 millimeter. Distance of the end bright xn is equal to n d lambda by d. That is value substitute ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Then 25. Which of the following is phenomenon is not common to light and sound waves? അല്ലേ, ലൈറ്റ് വേവിനും സൗണ്ട് വേവിനും കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു ഫിനോമിന ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്,
പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൗണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേവ്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റർഫറൻസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? പോളറൈസേഷൻ, റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതാണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫിനോമിന ഈസ് നോട്ട് കോമൺ ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വേവ്? ഏതാ? സോ ആൻസർ ഈസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ബിക്കോസ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓർ അപ്പർച്ചർ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദ വേവ് ലെന്ത്. അല്ലേ, പറയാ വേവ് ലെന്തുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ആണോ? എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ 26. In various experiments performed with the light of wavelength 6000 angstrom, when 16 fringes occupy a region on the screen, if 25 fringes occupy on the same region, the wavelength is. ആണോ? അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ 6000 ആങ്സ്ട്രോം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 16 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേ പോയിന്റിൽ 24 കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര? ദാറ്റ് ഈസ് n1 λ1 is equal to n2 λ2. ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് n1 എത്ര? 16 into 6000 is equal to, ആണോ? n2 is 24 into എത്ര? λ2. That is λ2 is equal to 16 into 6000 by 24. 2, 3, 2. So answer is 4000. രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ n1 λ1 is equal to എന്ത് വരും? n2 λ2. ആണോ? then if the ratio of maximum and minimum intensities of an interference pattern is 36:1, that is, then the ratio of the amplitude is, ആണോ, I maximum by I minimum is equal to a plus b the whole square by a minus b the whole square ആണ്. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? 36/1 is equal to a plus b the whole square by a minus b the whole square. റൂട്ട് എടുക്കുന്നു. 6/1 is equal to a plus b by a minus b. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. You will get the answer as a by b is equal to 7/5. സോൾവ് ചെയ്യുക. a by b is equal എന്ത് വരും? 7/5 വരും. 28 നോക്കെ. കീമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. In Darwin's experiment for light of which color the fringe width will be minimum? അല്ലേ, ബീറ്റ ഈസിക്കൽ നമുക്കറിയാം d lambda by d ആണ്. ആണോ? സോ ബീറ്റ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ ആണ്. ആർക്കാണോ വേവ് ലെന്ത് കൂടുതൽ അവർക്കായിരിക്കും ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കൂടുതൽ. ആർക്കാണോ വേവ് ലെന്ത് കുറവ് അവർക്കായിരിക്കും ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കുറവ്. വേവ് ലെന്ത് കുറവ് ആർക്കാ? വയലറ്റ് ആണോ? തന്നേക്കുന്നത് വയലറ്റ്, റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ. നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഫിബ്ജിയർ. ആണോ? വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവും, റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് വയലറ്റ്. 29. An unpolarized light is incident on the surface of a glass plate of refractive index mu is equal to 1.54 at the polarizing angle. If 1.54 is equal to tan 75 degree, then angle of refraction is, നമുക്കറിയാം n is equal to tan theta p. ആണോ? ഇതാണ് 1.54. അങ്ങനെ ആകുമ്പം tan theta p is equal എന്ത് വരും? പറയുന്നുണ്ട് tan inverse 1.54 അല്ലേ? എത്ര ഡിഗ്രി അത്? if 1.54 is equal to tan 75 degree. മനസ്സിലായോ? ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി? എത്ര? tan 57. 1.54 is equal to 57 degree. 57 ഡിഗ്രി ആണ്. ആണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ പി is equal എത്ര വരും? ഐ പി is equal to 57 ഡിഗ്രി വരും. തീറ്റ പി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആർ is equal എന്ത് വരും? 90 മൈനസ് തീറ്റ പി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 90 മൈനസ് തീറ്റ പി എത്ര? 57. സോ ആൻസർ ഈസ് എന്ത് വരും? 33 ഡിഗ്രി. മനസ്സിലായോ? സോ ആൻസർ ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രി വരും? 33 ഡിഗ്രി വരും. 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്സർവ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇവന്റ് ഈസ്. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്തുവാ? ഫോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ. സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എ ആണെങ്കിൽ എ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? ലാംഡ ആയിരിക്കണം. ഓ എ ബൈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. എ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓർ എ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കണം? 1. സോ
30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ച് ഉള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കുറേ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്താണ്. റേയുടെയും വേവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ, തിയറി പഠിച്ചതായിരിക്കത്തില്ല എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം ഇരുന്ന് നല്ലോണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, വീണ്ടും ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഡേ. താങ്ക് യു.